الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج سے ہم یہ پروگرام نور اسلام ہر جمعے کے روز رات 9 بجے سے پیش کرنا شروع کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ ابھی ٹیلی فون نمبر 44874299 اور 44131280 ان دونوں میں سے کسی ایک نمبر پر رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام الطاف ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، وائف کے لیے انتقال ہو گیا تھا وائف کا، جی جی، حمل کی حالت میں تھے، تو مجھے جاننا تھا کہ پچھلے ہفتے بھی کیا تھا میں نے سوال، شاید آپ بھول گئے رہیں گے جواب دینا۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ قبر پہ جاتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے قبر پہ جانے پہ، تاکہ مطلب جو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ اور ہم لوگ قبر پہ جاتے ہیں تو کیا انہیں احساس یا انہیں پتہ چلتا ہے یا انہیں معلوم پڑتا ہے قبر پہ ہم لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے؟ تو یہ پوچھنا تھا مجھے۔ اور دوسرا پوچھنا تھا کہ قبر پہ لیڈیز جا سکتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہماری امی یا ہماری اہلیہ کی کوئی لیڈیز دوست، ان کی فرینڈ وغیرہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ جی انشاءاللہ یہ سوال پوچھنا، ضرور جواب آئے گا بھائی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، میرا سوال ہوگا مولانا صاحب سے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی ضرور، آپ اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام محمد علی۔ محمد علی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں محمد علی صاحب؟ یہ آپ کا ٹیلی فون نمبر کچھ لمبا سا آ رہا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ نمبر تو نہیں ہے، لوکل نمبر یہ۔ اچھا، پتہ نہیں، چلیے کیا سوال ہے بھائی؟ میرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں میرا سوال تھا مولانا صاحب سے۔ جی بھائی، آپ کو تو زیادہ اس چیز کا ہوگا مطلب تجربہ کہ جیسے ہم لوگوں کی نصاب کے اس میں آتے ہیں کہ بھئی جو سال میں آپ کی جو بچت ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ نصاب لگتا ہے زکوٰۃ کا۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے سیلری ملتی ہے تو سیلری سے میں وداؤٹ اینی مطلب کوئی حساب کتاب کیے ہوئے ڈائریکٹلی 2.5% جو ہے وہ نکال دیتا ہوں، کیونکہ اس چکر میں نکالتا ہوں کہ سال کے اینڈ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے ویسے بھی جی۔ تو سارے آپ کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہے، آدمی نفسا نفسی میں اتنا گر گیا آج کے دور میں، جی کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس وقت پھر جو ہے نا آدمی گلٹی فیل کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ باقی ہم ساری اپنی آسائشیں ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں جی، اور اینڈ میں آ کے ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں، زکوٰۃ ہم اس پہ نکال نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو سیلری ملتی ہے، جو بھی آپ کا نیٹ، میری اور کوئی آمدنی نہیں ہے سوائے سیلری کے، جی بھائی، تو اس پہ میں 2.5% جو ہے جیسے وہ اس کا پہلے نکال کے اس کے بعد باقی جو ہے ضروریات اور جو بھی آپ کی ہیں اس میں وہ صرف کرتا ہوں۔ تو کیا یہ اس میں پھر جو میری پراپرٹی وغیرہ بھی میں لیتا ہوں، باقی جو میری سیلری بچتی ہے یا جو بھی تھوڑی بہت جو ہے ابھی مطلب انویسٹمنٹ وغیرہ ہے، اس سے کوئی بھی ابھی آمدنی نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ جیسے گھر کیا یا کوئی پلاٹ خریدا تو وہ پھر کیا جو پراپرٹی ہے، جو آپ پلاٹ وغیرہ خرید رہے ہیں، وہ اپنی رہائش کے لیے خرید رہے ہیں یا تجارت کی غرض سے خرید رہے ہیں؟ رہائش کی غرض سے خرید رہے ہیں۔ اچھی بات جی، تو اس پہ جو ہے کوئی آگے چل کے میرا وہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوگا نہیں ہوگا، یہ مجھے ذرا رہنمائی۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی، میں ندیم خان بول رہا ہوں۔ ندیم خان صاحب، خیال آپ انڈیا سے بول رہے ہیں کیونکہ ٹیلی فون نمبر کچھ لمبا سا آ رہا ہے۔ جی، میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ کس جگہ سے انڈیا میں؟ جی انڈیا میں ڈرو آپ کا ڈسٹرکٹ مظفر نگر میں۔ جی بھائی، ڈسٹرکٹ مظفر نگر۔
मुजफ्फरनगर जी। खुशामदीद भाई, क्या सवाल है? जी जी नदीम जी, मेरा सवाल, 2 सवाल है मेरे। जरूर जी जी, मेरे 2 सवाल है जी भाई। जी जरूर भाई, जरूर फरमाइए। पहला सवाल क्या है? एक सवाल तो ये है मेरा कि अगर हम किसी की शादी कर दें कहीं पे, और शादी हो गई किसी की, और उसके बाद उसका साल मसला होने लगे ससुराल के अंदर, बहुत मारपीट, हर चीज, मतलब जाति की इंतहा हो गई जी, बहुत बुरा हाल है, मतलब कि जो नहीं करना था वो कर दिया उन लोगों ने जी। तो उसमें मसला ये आता है कि उसको अब उसके लिए हम क्या करें, उसको भेजें या ना भेजें, उसके लिए मसला क्या है कि उसको रखें, कैसे करें, वो बात नहीं आ रही बिल्कुल भी। बहुत तरीके समझा लिया, लेकिन अब जात की इतनी तरक्की की उसकी बहुत ज्यादा है। और सब इसमें उनके कोई जानने वाले, कोई असर रसूल रखने वाले अफराद से हेल्प ली है कोई? जी जी, उनसे सबसे बात कर ली, एक बार बैठ के, फिर दोबारा उन्होंने सबसे बात कर ली, वो सब ऐसे निकल गए। अच्छा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? जी, कोई फायदा नहीं होगा। अब मसला ये चल रहा है, उसको अब भेजे या क्या करे, वो कंफ्यूजन हो रहा बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आए थे, मतलब अब आ रहे वो लोग, कॉल कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। अब उनके फैमिली वाले मिल रहे हैं, सबके सब मिल रहे, आपस में बात कर रहे हैं जी। तो उसमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो वो लोग कुछ शर्मिंदा हैं अपने इस रवैये पर, या शर्मिंदा नहीं है, बस वैसे ही नॉर्मल? नहीं, वो तो उनके लिए तो हमने बहुत मसला कर दिया, मतलब उनके लिए तो हमने यहाँ से दूसरा टाइट कर दिया बहुत ज्यादा। अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है भाई? टाइट कर दिया जी। दूसरा सवाल क्या है जी? दूसरा सवाल मेरा है, जैसे कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जी भाई, तो मस्जिद में क्या है, यहाँ AC भी लगे हुए हैं, हर चीज लगी है, पूरा है, लेकिन उसका बिल जो है वो बिल बाहर से देते हैं, वो मीटर बंद रखते हैं। तो उसमें नमाज पढ़े, कैसे पढ़े नमाज, उसके लिए हमारे लिए क्या गुनाह होगा और हमें कैसे करना पड़ेगा? बिल क्या करते हैं, बाहर से बंद कर देते हैं? मतलब मीटर से बिल नहीं आता, उसको वैसे ही बिल देता है बिना मीटर के। अच्छा, मीटर होते हैं ना लगे, मीटर बंद किया हुआ है जी जी, और कमीशन देते हैं, क्या देते हैं ये मुझे पता नहीं उसका। और वो पूरा AC भी लगे हुए हैं मस्जिद के अंदर, AC भी चलते हैं, और सब लोग नमाज भी पढ़ने जाते हैं। उसमें मसला क्या है कि मतलब अगर मैं नमाज पढ़ूं तो उसमें मेरा घूमने के गुनाह होगा, या कैसे पैसे डालने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अच्छी बात है, इंशाअल्लाह ताला जवाब आएगा भाई, इंशाअल्लाह ताला। जी जी, ये 2 सवाल है। बारकल्लाह फीकुम, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भैया आपका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मरहबा सैफ भाई, एजाजुल हक बात कर रहा हूँ। जी एजाज भाई, खुशामदीद। जी, सवाल ये कि जब एक आदमी अगर गुनाह से, बुराई से बचना चाहता हो, लेकिन उसका साथी उसको कहता है कि मतलब इस तरह तो आप फिर आपकी जिंदगी फीकी हो जाएगी, मतलब आप महरूम हो जाओगे, यानी मेरा मतलब यानी कोई भी गुनाह, लेकिन फहाश, जो मेरा मतलब ये कि साथी दूसरे को बोलते कि आपकी जिंदगी तो इस तरह मतलब फीकी, यानी कुछ हो नहीं होगा, तो क्या ये वसवसे हैं या इससे बचने का कोई इस तरह? तो आदमी भी टेंशन में आ जाता है कि बाकी लोग तो मतलब वो कर रहे हैं अय्याशियां और मैं ऐसी मतलब हुजूर में। अच्छा, कुछ साथी जी, तो ये तो आखिरत का कुछ एहसास है इस फर्द को जो इस तरह की सूरत से दो चार है, उसे अपने ये एहसास है कि हाँ वो कोशिश करते हैं, आखिरत का वो है, लेकिन फिर उससे ये भी मतलब वो कहता है वैसे भी अल्लाह ताला माफ करने वाला है ना, मतलब कुछ लोग तो बुराई करते हैं फिर भी यानी ना, मतलब अल्लाह गफूर रहीम है, ऐसा वगैरह मतलब कहते हैं जी। अच्छी बात है। और कुछ सवाल है जाज भाई? नहीं जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर हम वैसे कोशिश हमारी ये होती कि शुरू में ही ज्यादा कॉल ले लें, ज्यादा सवालात ले लें। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई क्या नाम है? मेरा मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन साहब, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल पहला है कि वो जो आदमी अकीका देता है ना, क्या वो सामने कुर्बानी आ रहा उसमें दे सकता है 2 हिस्सा लड़का के लिए? यानी कुर्बानी में अकीका को शामिल करना? हाँ जी, जो 7 हिस्सा होते हैं ना वहाँ पे। जी जी जी, तो उनमें से 2 हिस्सा लड़का के लिए अकीका दे सकता है? अच्छी बात है, पूछ लेते हैं। जो इससे पहले इसका कई दफा जवाब आ चुका है वैसे, लेकिन फिर दोबारा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा सवाल क्या है? इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल है मेरा, अगर आदमी का पास ज़कात देना चाहता तो कोई उसका मालामाल कितना होना चाहिए? अगर किसी को ज़कात दूं तो
गरीब का अलावा क्या मस्जिद में भी दे सकता हूँ? अच्छा, ये जो आप सवाल पूछे कि कितना माल होना चाहिए, ये देने वाले के बारे में पूछ रहे हैं या जो लेने वाला है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसके पास कितना माल हो? सपोज मेरे पास 7 तोला सोना है, ओके, क्या मुझे फर्ज है देने के लिए ज़कात? अच्छा, आप अपने बारे में पूछ रहे हैं कि 7 तोला सोना है, क्या उस पर उसके बाद भी मुझे ज़कात देनी होगी? कोई और बचत नहीं है, कोई सैलरी वगैरह में कोई पैसे नहीं बचते? नहीं, बस जेवर है। बस जेवर है? हाँ, अच्छी बात है। क्या उसमें ज़कात फर्ज से देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो क्या मस्जिदों में दे सकता, कोई किधर भी काम चलता हो वहाँ पे, या सब बस गरीब को देना पड़ेगा? अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा। वैसे मस्जिद में नहीं दिया जाता, अभी जवाब आ जाएगा तफसील से भाई। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका यासीन भाई, बहुत शुक्रिया। और अगली कॉल आई थी, वो चली गई। चलिए, अब हम सामीन ये करते हैं कि जवाबात का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और जब जवाब खत्म हो रहा हो अगर उस वक्त आप राब्ता कर लें तो फिर हम इंशाल्लाह आपकी कॉल रिसीव कर लेंगे, लेकिन जवाब के दौरान कोई कॉल रिसीव नहीं की जाती। मौलाना जवाबात की तरफ आते हैं, और जवाबात से पहले बल्कि एक कॉल आई गई, इसे भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी? करम अल्लाह का भाई, आपका क्या इसमें गिरामी है? सलाम है जी, सबकी जानिब से वालेकुम सलाम। और नाम बता दें भाई। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। मेरे 2 सवाल हैं। जरूर। एक तो जी, मैं तकरीबन यहाँ पे बहुत साल से हूँ कतर में। मैं आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता हूँ, आप नंबर बहुत फास्ट बताते हो तो भूल जाता हूँ गाड़ी चलाते चलाते। और ये एक तो मैं अपने नाम के महीने जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद याकूब, इसके महीने क्या है? और दूसरा, हम लोग यहाँ पे सब्के के पैसे निकालते हैं और वो इकट्ठे करके रखते हैं। हम या तो इकट्ठे करके कहीं भी दे देते हैं, मुल्क भेज देते हैं, यहाँ किसी को दे देते हैं, बहरहाल इकट्ठे करके रखते हैं। जब हमारे पास पैसे की कमी हो, हमें जरूरत पड़े, क्या हम उसमें से यूज कर सकते हैं उधार के तौर पे? बाद में सैलरी आने के बाद क्या उसमें हम रख सकते हैं? अच्छा, आमतौर पे तो ये कि हर महीने किसी एक की पति, वो अब उस तरफ इशारा है या कोई और पति है ये? नहीं, जैसे हम सदका निकालते हैं और अपना सदका स्टोर करके रख देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ओके। और हमें महीने के लास्ट में पैसों की जरूरत पड़ती है 150 रियाल की, और मैं उसमें से यूज कर सकता हूँ या नहीं? बाद में वापसी डाल देता हूँ सैलरी आने के बाद उसमें पैसे। जी। जितने निकालता हूँ बाद में उसमें उसके अंदर रख देता हूँ, क्या ऐसा करना जायज है? अच्छी बात है, इंशाअल्लाह ताला जरूर जवाब आएगा। और बस एक ही सवाल है ना आपका? बस एक सवाल। और दूसरा, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, इसके महीने जानना चाहता हूँ। जी इंशाअल्लाह ताला। जी शुक्रिया। वैसे अब काफी देर से हमने ये सिलसिला बंद किया हुआ था, चलिए इंशाअल्लाह आज मौका मिला तो मेरी आप एक तमन्ना थी अपना नाम का महीने जानने की, इसलिए मैंने कोशिश। बारकल्लाह फीकुम जी, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि कुछ बता सके आपकी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और साथ ही चूंकि हमारा दुआ का सिलसिला भी जारी है, तो सामीन आज हम आप सामीन की खिदमत में जो दुआ पेश करना चाहते हैं वो लंबी दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल औकात में, परेशानी के वक्त, रात को जब अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ रहे होते, तहज्जुद पढ़ रहे होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का इहतमाम फरमाया करते थे। और इसका तरीका अब हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि पूरी दुआ एक दफा पढ़ दें, हम उसके छोटे छोटे अज्जा जो कि खुद फी नफ्से ही मुकम्मल अपने तौर पर एक मुकम्मल मानी लिए हुए हैं, हम उन एक एक हिस्से को लेते जाएंगे ताकि हमें दुआ याद हो जाए, और आखिर में हम जब इस हल्के को या इस दुआ को मुकम्मल करें तो पूरी दुआ हमें याद हो जाए। तो आज उसका पहला हिस्सा हम पेश करते हैं, और वो जो पहला हिस्सा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, और ये सही हदीस है, इसमें किसी तरह का कोई ज़ौफ, कोई कमजोरी नहीं है। हदीस के अल्फाज और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में दुश्मन के तरफ से हमले हो रहे हैं या हमले का खतरा है। ज़ाहिर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तो कुफारी हो सकते हैं, उन्हीं की तरफ से या मुनाफिकीन की तरफ से कोई कार्रवाइयाँ होती थी, और आजकल के मुसलमान भी बहुत सारी इस तरह के दुश्मनों से नबर्द आजमा हैं और उनकी परेशानियों का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे में इस दुआ का भी एहतमाम किया जाना चाहिए। और दुआ के जो अल्फाज आज के हल्के में हम शामिल कर रहे हैं वो है कि अल्लाहुम्मा आइन्नी वला तुइन अलैया। इसको जमा के सीगे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक साहब अपने सारे मुसलमानों को अपने जहन में रखते हुए कि हम सब की तरफ से ये दुआ मांग रहा हूँ, तो अल्लाहुम्मा आइन्ना
वला तुइन अलैना, इस तरह कर सकते हैं। और अगर इंसानी तौर पे मांगना चाहें तो वो उसकी है कि अल्लाहुम्मा आइन्नी वला तुइन अलैया। अच्छा, आइन्नी, ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। मदद का दुश्मन की तरफ से हमला हो जाए, दुश्मन की तरफ से साजिश हो जाए, दुश्मन की तरफ से कोई तकलीफ पहुंच रही हो तो उसमें तू मेरी मदद फरमाए, मैं उसका मुकाबला कर सकूं। वला तुइन अलैया, मेरे खिलाफ दूसरों की, दुश्मनों की, खालिफीन की, मुझे नुकसान पहुंचाने वालों की तू मदद ना फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्नी, तू मेरी मदद फरमा, वला तुइन अलैया, मेरे खिलाफ किसी दूसरे की मदद ना फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद कर, अल्लाहुम्मा आइन्ना, मुसलमानों की मदद कर, वला तुइन अलैना, दुश्मनों को, वो यहूदी हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, वो उनकी मदद हमारे खिलाफ उनकी मदद ना करना, उनको ये मौका ना दे कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, हमें नुकसान पहुँचाएं, हमारे घरों को तबाह करें, हमें मारे पीटे, हमें गालियाँ दें और हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। तू उनकी मदद ना, उनको ये मौका ना देना, बल्कि तू हमारी मदद फरमा कि हम उनका मुकाबला कर सके, उनके शर से, उनकी मुसीबतों से हम अपने आप को बचा सके, उसमें हमारी मदद फरमा। तो अल्लाहुम्मा आइन्नी वला तुइन अलैया एक सीगा। दूसरे सीगे में मांगना चाहे तो अल्लाहुम्मा आइन्ना वला तुइन अलैना, ये जरा याद कर लीजिएगा। अगले हफ्ते हम इंशाअल्लाह इसमें मजीद इजाफा करेंगे, इसका अगला हिस्सा पढ़ लेंगे, फिर वो भी याद कर लेंगे और इस तरह मुकम्मल दुआ याद हो जाएगी सबको। तो अल्लाहुम्मा आइन्नी वला तुइन अलैया इंशाअल्लाह आसान है, मुश्किल नहीं है। तो इस तरफ आप जरा तवज्जो कर लीजिए, इसलिए कि हम मुसलमानों का मरकजी हथियार है ही हमारी दुआ। उस ज़ात से हम मांगते हैं जो कि जिसके अलावा कोई अगर उसकी मदद मिल जाए तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहती। और अब आते हैं हम आज के सवालात के जवाबात की तरफ। और मोहतरम मौलाना इससे दुआ के हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब बहुत ही अच्छी गोल्डन और सुनहरी दुआ है और ख़ास तौर पर जो अल्फाज इसमें, जो हदीस के अल्फाज जो आपने पेश किए हैं, तो इसमें से भाई एक तो होती है बात जो दुश्मन नज़र आते हैं और ऐसे भी दुश्मन जो नज़र नहीं आते, यानी एक तो दुश्मन आपने जिनका जिक्र कर दिया और कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो जिनको हम नहीं जानते या फिर नज़र न आने वाले, जैसे शयातीन है या जादू करने वाले हासिदीन मसलन। तो सबके खिलाफ जो है ना, ये उन सब के शर से बचने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की एक दुआ है कि अल्लाह ताला के दरबार से मदद मांगी जा रही है। और जो दूसरा जो हिस्सा है सब वला तुइन अलैया वला तुइन अलैना, इसके अंदर जो है यानी बेशक अल्लाह ताला कभी भी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनों की मदद नहीं करता है, लेकिन बात यह है कि उनको छूट दी जाती है आर्जी तौर पर या किसी इम्तिहान के तौर पर कि मुसलमानों के लिए कुछ इम्तिहान हो। तो इस एतबार से जो है ये ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, बल्कि यहाँ पे दुआ का मतलब ये निकलता है कि उनको हमारे खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करने के लिए छूट न दी जाए। तो इस तरह अल्लाह ताला के दरबार में गुजारिश की जाती है, वो फौरन भी और मुस्तकबिल के लिए, दोनों के लिए जो है ये दुआ काम आने वाली, जिससे हम मुसलमान भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आते हैं सवाल की तरफ। अल्ताफ भाई का सवाल जो गुज़श्ता हल्के में शामिल हुआ था उसमें शायद वो ये उसका जवाब नहीं सुन पाए कि कब्र पर जाएं तो अपनी अहलिया मोहतरमा के लिए क्या दुआ करें जो कि ज़चगी की हालत में वफात पा गई थी, और उसके बारे में हमने बता दिया था कि इंशाअल्लाह ताला वो उनका शुमार शुहदा में है, वो शहीद हैं इंशाअल्लाह ताला। और तो अब वो पूछना ये चाहते हैं कि जब हम कब्र पे जाएं अपनी अहलिया की, तो वहाँ उनके लिए क्या दुआ मांगे, किन अल्फाज में दुआ मांगे। और ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या कब्र में मौजूद फर्द को, उनकी अहलिया को पता चलेगा कि मैं आया हूँ या कोई और आया है या कोई आई है आके उनके लिए दुआ मांग रही है, उसको पता चलता है मदफून शख्स को। और साथ ही कि क्या ख़वातीन भी कब्र पर जा सकती हैं या नहीं। इस सब यहाँ पर पहले नंबर पर ये बात मौसूफ के सामने पेश करना चाहेंगे कि मौसूफ की अहलिया की बारी आ गई
اور اللہ تعالیٰ نے جو کہ امانت کے طور پر موصوف کے پاس ان کو رکھا تھا اور اپنی امانت کو واپس لے لیا، یہ سوچ کر موصوف کو چاہیے کہ اپنے دل میں اطمینان جو ہے وہ حاصل کریں اور مطمئن رہیں۔ بے شک غم تو ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، کہ دل تو رنجیدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور ہم وہی الفاظ کہیں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو آپ کے فرزند تھے ابراہیم علیہ السلام، چھوٹے جو 16 مہینے کے جو آپ کے بیٹے تھے نبی کریم کے، تو اے ابراہیم آپ کی جدائی پر ہم بے حد جو ہے رنجیدہ ہوئے ہیں، غمگین ہیں۔ اس طرح انسان کو غم ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بھی مرحومین کے لیے دعا کریں، قبر پہ جا کے بھی دعا کریں، تو بے شک قبر کی زیارت کریں اور خود ثواب حاصل کریں، اور جو مرحوم یا مرحومہ ہیں تو ان کو بھی جو ہے ثواب پہنچائیں۔ اب ان کے حق میں کیا دعا کریں گے؟ تو اس دعا کے سلسلے میں ہم وہی الفاظ استعمال کریں گے جو پیارے نبی کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم اہل القبور، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ الفاظ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں کا عافیت نصیب کریں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ جو ہماری بھی بخشش کر دے اور آپ لوگوں کی بھی بخشش کر دے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکے، اب آپ لوگوں کے بعد ہماری باری آنے والی ہے۔ اب خاص یہ تو ہو گئی صاحب بھائی عمومی بات، عمومی دعا۔ اب موصوف چونکہ ان کا اور اہلیہ کا دونوں کا خاص تعلق ہے، تو آپ خاص طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے جو ہے اس خبر کو جو ہے جنت کا باغیچہ بنا دے اور جنت کا بستر خبر میں ڈال دے اور جنت کی ہوا بھیج دے، جنت کی خوشیاں اور خوشبو جو ہے ان کی خبر میں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے، اور ان کو قبر میں راحت دے، عذاب سے بچا لے، اور اس کے بعد میدان محشر میں بھی راحت عطا کرے اور گناہوں کو بخش دے، ان پر رحمت نازل فرمائے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے۔ اس طرح جو دعائیں آپ جو ہے ان کے حق میں کر سکتے ہیں وہ سب دعائیں آپ کرتے رہیں۔ جس سے بھئی ایک خط تو یہ بات ہوئی۔ جی جی۔ اس کے بعد جہاں تک کون جو ہے قبر پر زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے ہم یعنی بالکل اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تیقن کے ساتھ کہ ہاں میت کو یا جو بھی ہیں جو قبر میں ہے تو ان کو اطلاع ملتی ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جن روایات کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستند بتایا ہے کہ ہاں ان کو اطلاع ملتی ہے، لیکن اطلاع کیسے ملے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میت کو بتانا چاہیں یا جن کے بارے میں بتانا چاہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہے تو نہیں بتائے گا۔ لیکن ہم یہ سوچ کر نہ رک جائیں، نہ سوچے کہ ہم جائیں گے تو معلوم ہوگا تب ہم کو خوشی ہوگی ورنہ نہیں، بلکہ آپ ان کو آپ کے بارے میں علم ہو، اطلاع ہو نہ ہو، بس ہمارا اور آپ کا کام یہی ہے کہ مرحومین کی قبروں کے پاس جائیں، ان کے حق میں دعا کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، تو فائدہ تو ضرور ہوگا، چاہے ان کو علم حاصل ہو یا اطلاع ملے یا نہ ملے۔ یہ سوچ کر آپ جائیے، یہ مت سوچئے کہ ان کو اطلاع ہو تبھی ہم جائیں گے، تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اور یہی سوچئے کہ ہماری زیارت سے ان کو کس حد تک ہم لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر ان کی زیارت کیجئے، ان کے حق میں دعا کرتے رہیے۔ جی صاحب بھائی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کیا لیڈیز جا سکتی ہیں قبر پر؟ اس سے اس مسئلے کو بعض علماء نے جو ہے بہت زیادہ سختی سے پیش کیا ہے، جیسے بعض روایت میں جو بات ملتی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور یا زائرات القبور، اس کو بنیاد بنا کے کہ کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے پوچھا کہ اگر میں قبروں کی زیارت کروں تو کون سی دعا مانگوں، تو پیارے نبی جو ہے زیارت کی دعا سکھاتے ہیں۔ اور جو بخاری کی حدیث جس میں جو ہے پیارے نبی ایک دفعہ مقبرے کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک خاتون اپنے بچے کی وفات پر قبر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ رو رہی تھی، تب پیارے نبی نے اس کو منع کیا کہ اس طرح مت کرو، صبر کرو۔ تو پھر جو ہے اس وقت پیارے نبی نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم خاتون ہو، عورت ہو، مقبرے میں کیا کر رہی ہو۔ اور خود یہاں پر قطر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقبرے کے اندر خواتین زیارت کے لیے جاتی ہیں، ان کو جو علماء وہاں پہ رہتے ہیں وہ زیارت سے منع نہیں کرتے، جو غیر شرعی کام اگر ہو ان سے تو منع کرتے ہیں، لیکن زیارت سے وہاں جا کر دعا کرنے سے منع نہیں کرتے۔ تو درمیانی قول یہ ہے کہ بے شک وہاں پہ جانا خواتین کے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہے، اور وہاں پہ جانے کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور مرد و خواتین کا اختلاط یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر آنے کے بعد خواتین کو جو دیگر مخلوقات بھی وہاں رہ سکتی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے ڈر
ज़र व नुकसान होने का भी अंदेशा रहता है, और इस तरह के बहुत सारे जो असबाब हैं, और कसरत से न जाएं, और अगर कोई ख़ास रिश्तेदार है जिनकी ज़ियारत के लिए ख़वातीन अगर जा रही हों, इसमें कोई हरज नहीं। वरना जैसे हम देखते हैं भाई कि जो दरगाह वगैरह जहाँ पे जो ऐसी जगह बनी हुई है कि लाखों की तादाद में ख़वातीन का जाना, वहाँ पे जाकर मांगना, फिर सजदे करना, तो एक शिर्क का दरवाज़ा खुल जाता है। तो कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार की ज़ियारत के लिए खातून जाती, अलग मामला है, लेकिन उमूमी तौर पर जो है कि इस तरह जाना कि वहाँ पे जाने से जो है फ़ायदा होता है, जो गलत फहमी पाई जाती है, तो इस तरह न करें। सिर्फ एक महदूद हद तक कोई खातून कभी कभी जाती है और वहाँ पे जाके दुआ करके आती है, उनके हक़ में इसमें कोई हरज नहीं है, जैसा कि हमें इस बात पे इत्मीनान है। जिसे भाई जज़ाकल्लाहु खैर। मौलाना दरगाहें वगैरह पे तो मर्दों का जाना भी मना है, औरतों को भी मना, सबका मना है, इसलिए उसको तो मेरा ख्याल है कि अलग ही रख देना चाहिए। भाई बिल्कुल। लेकिन आम जो खबरें हैं, जिस तरह भाई के साथ मामला पेश है कि अपनी अहलिया के हवाले से उनकी सहेलियों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो वो जाना चाहती है तो जा सकती है इंशाल्लाह। बिल्कुल जा सकती है। इससे दरगाहों के पास मर्द और ख़वातीन दोनों भी न जाएं, और अपने रिश्तेदारों के पास जो है मर्द हजरात भी जाते हैं तो ख़वातीन भी जा सकती हैं। इसे भाई जज़ाकल्लाहु खैरन। मोहम्मद अली साहब का सवाल है ज़कात से मुताल्लिक़, और वो ये कहते हैं कि मैं साल का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है मैं उस पूरी सैलरी में ही 2.5% के हिसाब से मैं ज़कात सोच के या ये सोच के कि ये ज़कात की रकम मैं निकाल देता हूँ, इसलिए कि साल के आखिर तक मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर मुझे ये एहसास है कि मैं ज़कात नहीं दी मैंने, और यूँ मैं उसे अजर से महरूम हो जाऊँ, तो मैं इस तरह निकाल देता हूँ। क्या इस तरह ज़कात देना सही है? इस साहब यहाँ पर पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उमूमी तौर पर जो उम्मत के अफराद होते हैं उन सब का ख्याल रखता है, और उसके बाद जिनका माल निसाब को नहीं पहुंचता उनके ऊपर अल्लाह ताला जिम्मेदारी आयद नहीं करता है, और जिनके पास माशाअल्लाह माल इतना ज़्यादा है कि निसाब से बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो लोग अपने यानी निसाब की हद तक महदूद न रहें कि मैं जो है निसाब के अंदर 2.5% ही अदा करूँगा, उससे बढ़कर भी अगर वो दे दे तो फिर उनका खसारा नहीं होता, क्योंकि माशाअल्लाह माल उनके पास ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए आप बेशक जो फ़र्ज़ है 2.5% उसकी तो पाबंदी करें, और उसके अलावा कोई ज़्यादा देना चाहे जो जिसका माल निसाब को पहुँचा हुआ है, तो फिर ये जो है बड़ी अच्छी बात है, ज़्यादा सवाब का काम है। और जहाँ तक निसाब की बात है साहब, इसका जिक्र हमें मिलता है उस हदीस में जो अबू दाऊद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जिसमें प्यारे नबी वाज़ेह फरमाते अगर किसी के पास जो है 20 दीनार अगर हो, उसके ऊपर जो है आधा दीनार यानी 20 अशरफियाँ अगर हो किसी के पास सोने के, तो उसके ऊपर आधा दीनार आधी अशरफी जो है वो ज़कात के तौर पर फ़र्ज होती। इसको दलील बनाकर उलमा ने बात पेश की कि 40 के अंदर जो है एक, यानी अगर किसी के पास 40 अशरफियाँ हो तो फिर एक अशरफी ज़कात के तौर पर फ़र्ज होती है, जो कि 100 के अंदर 2.5% के बराबर ये जो है ज़कात फ़र्ज होती है। अब मौसूफ के लिए साहब आमतौर पर जो प्यारे नबी हदीस के अंदर जो बात है भी वाज़ेह करते हैं कि जब साल गुजरता है उस वक्त ज़कात फ़र्ज होती है, लेकिन मौसूफ जो है जैसे ही महीने में सैलरी जो है वो ले लेते हैं माशाअल्लाह उसी वक्त जो है वो अदा कर देते हैं। ये उनके ऊपर फर्ज न होने के बावजूद सवाब के लिए कर रहे हैं, इस पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा, जैसा कि अल्लाह ताला खुद बताता है कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। उसी तरह वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, कि जो भी तुम खर्च करोगे, जो भी तुम भलाई का काम करोगे तो बराबर अल्लाह ताला पूरे का पूरा जो है तुमको वापस करेगा। और उसी तरह जो है सूरतुल बक़रा के अंदर अल्लाह ताला एक के बदले में 700 गुना ज्यादा बरकत देने का वादा कर रहा है। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से वादा किया जा रहा, तो खैर व बरकत की उम्मीद है इंशाअल्लाह कि खैर व बरकत हासिल होगी, मुसीबतें दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी और अजर व सवाब जो है मिलता रहेगा। ये सब खूबियां हैं, तो आपको इख्तियार है, जैसे साहिब मौसूफ कहते हैं कि वो 2.5% यानी माहाना अदा करते क्योंकि साल के आखिर में कुछ बचता नहीं है, तो ये उनकी खुशी की बात है, अल्लाह ताला इस पे उनको सवाब देगा। और अगर वो न देते तब भी उनका मुहासबा ना होता, लेकिन ये बड़े सवाब का काम है। और उसके बाद जैसे आपने बताया सभी के सैलरी के अलावा अगर किसी के पास अपने अपने मुल्क में बैंक में अकाउंट में पैसे अगर हो, उसी तरह घर में खवातीन के पास जेवरात हो, इन सबको भी जोड़ा जाए। अगर किसी के पास जो है जैसे किराए की अमाउंट आती है मसलन, तो ये अगर किसी के पास हो, इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जाए, आखिर में हिसाब देखा जाए तो जो रकम बची हुई है तो वो जो है अगर निसाब को पहुंच जाती, उस पर एक साल गुजरता है, तब ज़कात फ़र्ज होती है। उसके अलावा मौसूफ खुशी से दे रहे हैं तो बड़े सवाब का काम इसमें, यानी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैर। मना आपके जवाब में ना मुझे फिर वो हदीस याद आई थी जवाब सुनते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो खातून आई थी या दो खवातीन आई थी, इनमें से एक ने कंगन पहना हुआ था और आपने पूछा कि तो क्या तूने इसको ज़कात दी है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर आपने फरमाया कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हें आग का कंगन पहनाया जाए?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यह नहीं पूछा कि इसके अलावा भी तुम्हारे पास गोल्ड है या नहीं, 7.5 तोले से ज्यादा है या नहीं, बस जो था उसके बारे में पूछा, ज़कात देती हो? उन्होंने कहा नहीं, तो फिर आपने ये वही सुना दी। तो ऐसे में अगर उससे कम भी हो और वो देता है तो उसकी बड़ी बेहतरीन दलील बन सकती है ये कि आपको इंशाअल्लाह ताला इस पे अजर मिलेगा, और ये कोई ऐसा गुनाह की बात नहीं लाजमन 7.5 तोले होना चाहिए, अगर जब तक नहीं होते आप ज़कात अदा ना करें, इस तरह का जवाब नहीं हो सकता, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जी सर भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। और साथ ही उन्होंने ये पूछा था कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, तो उस पर कब ज़कात अदा करना होगी उन्हें? इससे भाई इसका सवाल, इसका जवाब बिल्कुल आसानी से हम इस तरह पेश कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है मौसूफ के पास, चाहे वो प्लाट की शक्ल में हो, फ्लैट की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो, या फिर गाड़ी की शक्ल में हो, कोई भी ट्रक वगैरह, लारी मसलन, तो इनकी कीमत के ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होती है, लेकिन उन पे जो आमदनी आती है, इनके ज़रिए जो इनकम होती है, तो उस इनकम का हिसाब लगाया जाएगा कि अगर वो इनकम बच जाती है, यानी आप खर्च नहीं करते, बचा के रखते हैं, और वो जो है अगर निसाब को पहुंचे, और वो यानी एक तो निसाब को पहुंचे, फिर साल गुजरे, तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। लेकिन वह बगैर निसाब के भी साल गुजरने से पहले भी अगर आप उसमें से भी कुछ गरीबों को, फुकरा, मसाकिन को दे देते हैं, तो इस पर भी इंशाअल्लाह अजर हासिल होगा। जिसे भाई इंशाअल्लाह ताला। मुजफ्फरनगर इंडिया से नदीम खान साहब पूछते हैं कि उन्होंने किसी बच्ची की शादी करा दी, अल्लाह ताला अज़ीम अता फरमाए, लेकिन बच्ची अपने घर में परेशान है, उसके घर वाले, उसकी शौहर और दूसरे लोग जो है वो उसके साथ ज्यादती करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, जख्मी कर देते हैं, और जख्मों की हालत में या उस जख्मी हालत में वो फिर वापस इनके यहाँ आ जाती है। तो अब उनकी तरफ से उनके जो बच्ची के ससुराल वाले हैं, उनके रवैये में कोई तब्दीली आने की तवक्को नहीं है। बड़ी इनकी कोशिशें की गई लेकिन सूरत हाल नहीं बनी। तो अब ये क्या करें, बच्ची को भेजें तो मुसीबत है कि डर है कि वो फिर मारेंगे, मारे पीटेंगे, बच्ची कमजोर है, और अगर नहीं भेजते तो फिर कहीं ये गुनाहगार ना हो कि भाई तुमने शादी तो कर दी, फिर उसे अपने पास क्यों रखा हुआ है। क्या करें, मशवरा क्या देंगे? जैसे अब यहाँ पर अल्लाह ताला का जो हुक्म है, वानकिहुल अयमा मिनकुम अस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम्हारे घर में जो भी लड़के या लड़कियां शादी के काबिल बन चुके हो माशाअल्लाह, तो उनका निकाह करवा दो। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अब उसके बाद जो है लोग बड़ी मेहनत से जो है निकाह करवाते हैं, शादी करके दे देते हैं। उसके बाद जो है दोनों तरफ के लोगों को चाहिए कि पहले तो शादी से पहले दोनों अच्छी तरह समझे कि दोनों के हुकूक क्या होते हैं, कि शौहर के ऊपर नानफक़ी की जिम्मेदारी आती है, और उसके बाद अल्लाह ताला का जो हुक्म है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि शौहर और बीवी के दरमियान मवद्दत यानी मोहब्बत हो, और रहमा और एक दूसरे के ऊपर जो है रहमत हो, तो भलाई चाहने का जज्बा हो। तो ये जज्बा ज़रूरी होता है क्योंकि तो अल्लाह ताला का हुक्म है। उसी तरह खातून जो है अपने शौहर की खिदमत करे, उसकी देखभाल करे, जो भी है। तो इस तरह दोनों के आपस में मोहब्बत बढ़ने वाले असबाब जो है ये अपनाए जाएं, ना कि जो भी सास है वो जो है बहू के ऊपर जुल्म करे, करवाए कि तुम वापस अपने मैके जाओ, और फिर तोहफे, पैसे जो भी है, तो इस तरह मजबूर करना और गलत बहाने बनाकर जुल्म करना, तो फिर ये जिम्मेदारी सिर्फ शौहर के ऊपर नहीं आती है। तो फिर शौहर की माँ, शौहर के बाप, शौहर की बहनें सब कहाँ पे हैं? तो अब उनको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह आज एक बाहर वाली लड़की हमारे घर पे बहू बन के आई है, तो हमारे घर की बेटी भी किसी और के घर पे जो है बहू बन के जाएगी। ये तस्वुर अगर कि हर एक सास के दिल में अगर आ जाए, तो जो है सास अपने बेटे को काबू में रख सकती है, कंट्रोल कर सकती है, और प्रेशर डाल सकती है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं रहेगा। तो इस तरह ब्लैकमेल करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं बल्कि ये उस पे जोर देना चाहिए कि इस तरह जुल्म न करो, वरना जो है जालिमों का अंजाम अल्लाह ताला के पास जो है लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों पे। जो मेरा लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा था कि जुल्म करने से पहले सोचे कि इस तरह क्यों किया जा रहा है। इस तरह हो तो माँ बाप जो बेटी से दूर रहते हैं वो सोचते हैं कि बेटी जिस तरह माँ बाप के घर पे जो है खुशी से थी, वो जो है अपने शौहर के पास भी ससुराल में भी खुशी से रहेगी। इसी तरह एक तोहफे के तौर पर वहाँ पे भेजते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद उस पर जुल्म हो रहा है, तो फिर माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। इसीलिए सोचना चाहिए कि भलाई करें और सबके साथ भलाई करने का
اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو پھر جو ہے بیوی اور دلہن وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بھلائی کی حقدار بنتی ہے. تو اب کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کو ان کی باتوں پہ بھروسہ ہے, اطمینان وہ دلاتے ہیں کہ وہ جو ہے ظلم نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے محبت و شفقت سے پیش آئیں گے, تو وہاں پہ بھیج دیجئے. اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو پھر جو دوسرا راستہ ہوتا ہے تو آپ قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. جیسے سیب بھائی کہ وہاں پہ یہ قانون کا انتظام ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح جو ہے ظلم کر رہا ہو اور اگر پولیس میں شکایت اگر کر دی جاتی ہے تو پھر شوہر اور شوہر کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پورے رشتہ دار سب کو بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح بھی آپ کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی راستہ آپ کے سامنے نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کے دربار میں مدد کی دعا کرتے رہیے اور ان سے جو ہے جان چھڑا کے کوئی اور بہتر رشتہ ملتا ہو تو وہاں پہ آپ نکاح کروا دیجیے. صحیح بھائی, یہ میرے ذہن کی بات ہے, آپ کچھ بتانا ہو تو مشورہ دیجیے. جزاک اللہ خیر مولانا. اور مشکل ہے یہ اس لیے کہ اس کا کوئی حل بتانا کافی مشکل ہوتا ہے. بات کر دینا, نصیحتیں کر دینا تو بہت آسان ہے, لیکن جو بندہ یا جو بندی خاتون یا بیٹی اس طرح کی مصیبت کی شکار ہے, اس کی پریشانیوں کا اندازہ کر کے ہی انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آخری حل تو پھر یہی رہ جاتا ہے, اگر جس طرح میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھئی ان کے ہاں کوئی شرمندگی کا احساس ہے یا نہیں, تو لگتا ہے کہ نہیں ہے, تو ایسے میں پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ بھیجیں, اپنے پاس رکھیں اور اس کے لیے اس سے علیحدگی لینے کی کوشش کریں, طلاق لینے کی کوشش کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور بہتر ایسا رشتہ دے کہ جو ان کا خیال رکھے, ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے اور خود بھی اجر کا باعث بنے اور خود بھی جنت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو اور انہیں بھی سکون ملے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. دوسرا سوال محترم ندیم خان صاحب کا مسجد کے حوالے سے تھا کہ جس مسجد میں وہ جاتے ہیں. جی صاحب بھائی, سوال سمجھ میں آ گیا صاحب بھائی. تو اس میں صاحب بھائی ہم یہ کہنا کہ سوال تھوڑا سا لمبا تھا, اسی لیے میں نے جو ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے کہہ دیا. تو صاحب بھائی یہاں پر ایسی مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہے, بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز آپ کی صحیح ہوگی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صاحب بھائی مسجد کے جتنے مصلی ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد ہی نہیں ماشاءاللہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں, اور وہ بھی مساجد جہاں پہ مسلمان جو ہے جو اقلیات کے طور پہ موجود ہیں, تو وہاں پر بھی مسلمان آپس میں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اور پورے محلے کے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور اس محلے میں رہنے والی خواتین سب مل کے ماشاءاللہ مسجد کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے فنڈز وغیرہ دیتے ہیں, چندہ جمع کر کے دیتے ہیں. اور جو خواتین جو ہے پیسہ نہیں دے سکتی وہ چاول بھی دیتی ہیں تاکہ جو ہے مسجد والے فروخت کر کے اس کے ذریعے جو ہے مسجد کے کام پورے کریں. مسجد کے کاموں سے مراد ایک تو ہوتا امام صاحب کی تنخواہ ہے, مؤذن صاحب کی تنخواہ ہے, اسی طرح جو ہے نل لائٹ کا جو بل آتا ہے وہ پے کرنے کے لیے جو ہے. تو اس طرح کا طریقہ اپنا جو دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ جو ہے جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے جو بھی ذمہ دار ہے سب کے سب وہاں پہ گنہگار ہوں گے, لیکن وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے والے جو ہے انشاءاللہ ان کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی. اسی لیے سب عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں مساجد کی تعمیر ہوتی ہے تو مساجد کے اخراجات وغیرہ پورے ہونے کے لیے صرف مسجد ہی نہیں بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد کو اگر اوپر کی منزل پہ بنا دیتے ہیں تو نیچے جو ہے جو یا تو پھر یعنی گراؤنڈ فلور پہ یا پھر اندر جو ہے بیسمنٹ کے اندر جو ہے اس طرح کا انتظام کرتے ہیں کہ دکانات وغیرہ بنا دیتے ہیں, شاپس وغیرہ, تو وہاں پہ جو ہے ان کے ذریعے جو کرایہ وصول ہوتا ہے تو اس کے ذریعے بھی مساجد کے اخراجات نکل جاتے. اس طرح کا کوئی مناسب طریقہ اپنایا جائے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو اور جو کنفیوژن الجھن ہو رہی ہے الجھن نہ ہونے پائے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیر. میں چھوٹی سی تجویز کہہ لیں ندیم بھائی کے لیے کہ چونکہ یہ تو یہاں سے گئے ہیں اور وہ اس مسجد میں ان کو دیکھا کہ وہاں تو یہ گناؤنا کام ہو رہا ہے اور چوری ہو رہی ہے. اب ایسے مولوی صاحب کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ جو یہ کام کرا رہے ہیں کر رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے خطبے میں ان کی تقریر میں اللہ تعالیٰ سے ڈالے گا اور کس طرح لوگ متاثر ہوں گے. یہ تو پھر مشکوک بات ہو جاتی ہے. تو بھائی آپ اپنے طور پہ یہ کوشش کر لیجئے کہ مولوی صاحب کو سمجھائیں اور جو وہاں مستقل نماز پڑھنے والے افراد ہیں ان کو ان کے کان میں یہ بات ضرور ڈال دیں کہ بھائی یہ جو چوری ہے اس چوری کا جو افراد جتنے اس کے ذمہ دار ہیں وہ سب پکڑے جائیں گے اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے. اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ راستہ چوری کا راستہ بند کریں اور اپنے طور پر رقوم جمع کر کے اس بجلی کا بل دیں اور بل پیمنٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ پکڑے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلموں کے لیے ان کے چوری
وہ بھی جائز نہیں, حرام ہے. حرام کام کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے گی, حرام کام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ڈر لگتا ہے کہ کم از کم دوسرے مسافروں کو تو ہم بات نہیں کرتے, لیکن جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ کس بنا پر, کس بنیاد پر انہوں نے اتنا بڑا حوصلہ لے لیا یا کر لیا کہ وہ یہ چوری کر رہے ہیں. یہ صاحب ہے جیسے آپ نے بتایا کہ موصوف خود جو ہے اس میں آغاز کریں کہ ہم جو ہے اس کے لیے, چونکہ اس میں نماز پڑھتے ہیں, یہاں کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہاں کی بجلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہم جو ہے جتنا حصہ اپنا بنتا ہے تو اتنا چندہ یہاں پہ ہم دے دیں گے. تو سب لوگوں سے آپ لوگ وصول کر سکتے ہیں. اگر وصول کرنے کا اگر سسٹم رکھا جائے پیسے لینے کا, تو اس طرح مسلمان محنت بھی کرے گا کہ اگر مجھے جو ہے اپنے گھر کے لیے بھی پیسہ دینا ہوتا ہے, مسجد کے لیے دینا ہوتا ہے, کچھ زیادہ محنت کر کے پیسے جمع کرے گا, مسجد کے لیے دے گا. اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اگر نہیں دیں گے تو پھر کہاں پہ اپنا پیسہ خرچ کریں گے. اس طرح جو ہے صحیح طریقہ اپنائیں اور صحیح اخلاق جو ہے پیش کریں. جسے میں جزاک اللہ خیراً. اعجاز الحق صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں, جو جن کے ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, گناہ کرتے جاؤ اور اپنی زندگی کو رنگین بناتے جاؤ, رنگینیاں کرو اور مزے لو, اور ورنہ اگر تم برے کاموں سے بچو گے اور تو تمہاری زندگی پھیکی ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو کیا نصیحت فرمائیے گا؟ یہ سب ایسے لوگوں کے لیے بلکہ ہم سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے واضح کر دیا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم ان عذابی هو العذاب العلیم. سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بندوں کو یہ اطلاع دے دی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے, رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس بات کو پیش نظر رکھا جائے. اور اگر صاحب اس طرح ہر شخص یہ کہے کہ ہم جو ہے گناہ کریں گے اس کے بعد جو ہے توبہ کر لیں گے, تو اس طرح سوچ کر اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر بھروسہ نہیں کہ اس بندے کی توبہ قبول ہوگی یا اس کو توبہ کی توفیق ہوگی. اور اگر توبہ بھی کرے تو کس حد تک اس کی توبہ کا اس کو فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کس حد تک پسند کرے گا. اور صاحب اس طرح اگر ہر بندہ یہی سوچے کہ ہمیں جو ہے منمانی کرنی چاہیے, تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے قرآن کو نازل کرنے کا, انبیاء کرام کو بھیجنے کا, کہ اس دنیا میں جو ہے بھلائی کو عام کرنا چاہیے, برائی کو ختم کرنا چاہیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو پھر یہ جو فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے پہلے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ واللہ ادعو الی دار السلام, کہ اللہ تعالیٰ خود بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رہے ہیں نعوذ باللہ, اور پیارے نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, قرآن حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور دنیا میں جو ہے فساد کر رہے ہیں. اور سب منمانی کرنے کے لیے جائز طریقے بھی تو ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بند کر کے رکھا ہے آپ کو, تو بالکل آپ منمانی کا مطلب حلال طریقے سے آپ بالکل آپ شادی کیجئے اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ گزاریے, اور حلال چیزیں ماشاءاللہ کتنے قسم کے جو ہے یعنی چکن, مٹن, فش, کیا کیا آپ کے کھانے پینے کے لیے ہیں, اور جوس کتنے, فروٹس کتنے ہیں. تو ان سب میں آپ جو ہے حلال کی حدود میں رہتے ہوئے کتنی خوشیاں منا سکتے ہیں. تو آپ کو اس حلال کو پار کر کے حرام تک جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اگر وہی آپ سوچیں گے کہ یعنی ہم حرام کی طرف جائیں گے, تو کوئی دوسرا بھی آپ کے بارے میں سوچے گا کہ آپ کسی اور کی بیٹی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ بھی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں سوچے گا. کس اور کے گھر سے چوری کریں گے وہ بھی سوچے گا کہ آپ کے گھر سے بھی چوری کی جا سکتی ہے. دنیا فساد سے بھر جائے گی. تو یہ طریقہ سوچنے کا انداز غلط ہے, جو کہ گنہگاروں کا, نافرمانوں کا, مجرموں کا یہ سوچنے کا طریقہ, یہ طریقہ چھوڑنا چاہیے اور نیک راستے پہ چلیں. اور اگر گناہ ہو جائے توبہ استغفار کریں, نیکی پہ قائم رہیں. لیکن بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا ہے, گناہ پہ نہ اڑے رہیں اور اس بات کو عام نہ کریں کہ ہم گناہ کریں گے, منمانی کریں گے. یہ ذہن جو ہے نکال دیں, یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان اس طرح انسان کو بھٹکا کے جو ہے اپنی فوج میں, یعنی ایسے لوگوں کو اپنی فوج میں, جہنم میں جانے والی فوج میں ان کو شامل کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح جو ہے شیطان کی فوج میں نہ جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں, جو یعنی نیک بندے, ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا سورہ یوسف کی وہ آیات یاد آ رہی تھی جس میں اس کے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کاروائی کر ڈالو, پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے. تو یہ جو اس طرح کا انداز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم میری رحمت کو اس انداز میں استعمال کرو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. ایسا کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندو, تم سے اگر ہو جائے تو میرے دروازے کھلے ہیں, آ کے مجھ سے معافی مانگ لو, اور معافی بھی فوری مانگ لو. جیسے گناہ ہوا ہے, جیسے خطا ہو گئی ہے, تو اسی وقت معافی مانگو. نہیں کہ مرنے کا انتظار نہیں, یا آخری وقت کا انتظار نہ کریں, اور آخری کا پتہ کب ہے, کس لمحے کون کس کا بلاوا آ جائے تو اس کو کہنا اچھا جی سوری اللہ اب مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں معاف نہیں ہوگا.
یہ صاحب بہت بڑی بات ہے صاحب بھائی، یہ کہ کس کو کیا پتا، کیا بھروسہ ہے کہ کب موت آئے گی، اور موت آنے سے پہلے وہ بندہ توبہ کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کی حالت میں اسی حالت میں موت آ جائے، پھر اسی حالت میں جو ہے بندہ قبر میں جائے، پھر عذاب پائے، اسی حالت میں میدان محشر میں گناہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے۔ تو اسی لیے یہ دعوے کرنا کہ تم جو ہے خوشی منا لو، خوشی منا لیجئے لیکن حلال کے حدود میں رہتے ہوئے خوشی منائیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور محمد یاسین صاحب عقیقے کے بارے میں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی یا عید آ رہی ہے، عید قربان، تو اس میں اگر بیل یا گائے یا اونٹ اس کی قربانی کی جا رہی ہے تو 2 حصے عقیقے کے شامل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ سب بے شک یہ بات صحیح ہے، جو کہ صحیح مسلم حضرت جابر سے حدیث جو مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کے دور میں ہم لوگوں نے بڑے جانور میں 7 حصے بنائے تھے۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کے بعض علماء نے یہ کہا کہ جب قربانی میں اس طرح 7 حصے بن سکتے ہیں تو عقیقے میں بھی جو ہے 7 حصے بن سکتے ہیں، جیسے قربانی کے اندر 7 الگ الگ افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر جانور میں 7 حصے ہوں تو پھر انہیں لڑکوں کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو کئی علماء اس بات کے قائل ہیں، لیکن حنبلی علماء اس بات سے متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ الگ بتایا ہے، اور عقیقے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عن الغلام الشاتان وعن الجاریۃ الشات، کہ عقیقے میں آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ اگر وہ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں، 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کی جائے۔ تو آپ نے صاف طور پہ بتایا کہ 2 چھوٹے جانور اس میں چاہیے۔ تو اس بات کو مانتے ہوئے حنبلی علماء کی قول کو ترجیح دیتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ آپ قربانی کی جو عید الاضحیٰ کو الگ رکھیے، عقیقے کو الگ رکھیے، اور عقیقے کے اندر جو ہے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اس طرح عقیقہ کر کے سنت پہ عمل کر کے ثواب حاصل کیجیے۔ جی صاحب جزاک اللہ خیرن۔ یاسین بھائی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ دی جانی چاہیے یا زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور کیا مسجد میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ اس سے بھائی جہاں تک جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا ذکر جیسے ابھی ہم نے کچھ پہلے بتا دیا، جو ابو داؤد کے اندر حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس 20 سونے کے دینار ہوں، اس کے اوپر آدھا دینار جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 دینار جس کا حساب جو ہے علماء نے لگایا کہ 7.5 تولہ سونا یا پھر جو 85 گرام سونا، اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس سونا، رقم وغیرہ اماؤنٹ یہ سب چیزیں جمع کر دی جائیں تو اس کے بعد یہ جو ہے 7.5 تولہ یا 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ اگر اس مقدار کو پہنچ جائے تب اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے فرض ہوتی ہے۔ تو صاحب بھائی یہ تو نصاب کے بارے میں بات ہو گئی، اور جہاں تک کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں بتا دیا کہ فقراء و مساکین وغیرہ اس کے مستحق بنتے ہیں، جو غریب مسکین مسلمان ہوں، جس کے اندر جو چاہے آپ کے پاس آ کر خیرات مانگتے ہوں، یا پھر اپنے گھر میں جو ہے یعنی باہر نہیں نکلتے یا تو شرم و حیا کی وجہ سے یا پھر خودداری کی وجہ سے، لیکن گھر میں بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ علم حاصل کریں، تھوڑی تحقیق کریں، اور اس کے بعد ان کے پاس لے جا کر رقم یا پھر چاول جو بھی ہے اناج وغیرہ جس کی ان کو ضرورت ہے اس شکل میں بھی آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد مساجد کا جہاں تک معاملہ ہے صاحب بھائی، تو مساجد کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مساجد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ تعمیر کے سلسلے میں ہو یا پھر مسجد کے لیے آپ کوئی فین پنکھا وغیرہ دیتے ہوں یا پھر کولر دے رہے ہوں یا پھر AC وغیرہ دیتے ہوں، یا پھر مساجد کے اخراجات جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر امام و مؤذن کی تنخواہ کی بات ہے یا پھر جو ہے نل لائٹ کا جو بل آتا ہے، اس کے بارے میں کسی بھی سلسلے میں آپ جو زکوٰۃ کی رقم مساجد کے لیے دے نہیں سکتے، بلکہ مساجد کے لیے دوسری جو رقم ہوتی ہے آپ کی اصل رقم، اس میں سے آپ مساجد کو آپ یا رقم دیجیے اور ثواب حاصل کیجیے۔ یہ مت سوچے کہ صرف زکوٰۃ سے ہی ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے مساجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں زمین کے اوپر، ان کو مساجد کی تعمیر، مساجد کی تعظیم، مساجد کا احترام، مساجد کا جو مینٹیننس ہے، یہ سب کے سب ثواب کے کام ہے۔ تو اس میں آپ مینٹیننس کے لیے کچھ پیسہ دے رہے ہیں، یہ بھی جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام، اس سے آپ اجر سے محروم نہیں رہیں گے، اور آپ بھی جس میں حصہ لیجیے اور جو بھی آپ کے ساتھی ان کو بھی آپ ان کی ہمت افزائی کریں کہ مساجد کے سلسلے میں اخراجات کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے کا انتظام کریں، اور زکوٰۃ کی طرف متوجہ مت کیجیے، اور زکوٰۃ دوسرے جو محتاج ان کو دیجیے اور مساجد کے الگ رقم دیجیے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور محمد یعقوب صاحب اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے صدقہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو پہلے نام کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے مولانا؟
जैसे भाई जहाँ तक जो मोहम्मद और याकूब दो हिस्से हैं, आमतौर से बड़े सगीर के अंदर से भाई दो नाम रखे जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है मोहम्मद याकूब दोनों अंबिया किराम के नाम, इनमें मोहम्मद जो है वो सब तमाम अंबिया किराम के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये लफ्ज़ बनता है मीम हा मीम दाल हम्द से, और हामीम दाल इसका जो मस्दर है ये बाब तफ़ईल के अंदर से जो है बाब तफ़ईल से बना हुआ, और इसमें मफ़ऊल है, तो हम्मद युहम्मिदु तहमीदुन, तो उसका जो इसमें मफ़ऊल बनता है मुहम्मदुन। तो बहुत ज़्यादा जिनकी तारीफ़ की गई, जिनकी तारीफ़ की जा रही है, जिनकी तारीफ़ की जाएगी, तो दुनिया में भी, और ये दुनिया से प्यारे नबी जब चले गए तब भी, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी, और जन्नत में भी जिनकी तारीफ़ हमेशा जारी रहेगी। तो फिर ये जो है मोहम्मद जो है ये इसका माना ये होता है। और याकूब जो है, याकूब का मतलब आइन काफ बा इससे बना हुआ है, बाद में आने वाला। ये हकीकत में इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ था, और ये जो है इन इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि तुम दोनों के पास एक लड़का होगा, उनका नाम इसहाक़ होगा। और उसी वक्त जो है यानी अभी इसहाक़ की विलादत नहीं हुई, उसी वक्त अल्लाह ताला ने ये बशारत दे दी कि इसहाक़ के बाद इसहाक़ को एक बच्चा होगा, उसको याकूब रखा जाए उसका नाम। तो इस तरीके से याकूब बाद में आने वाला, भी याकूब आए नहीं, उसी वक्त जो है बाद में आने वाले की बशारत दे दी गई, इसीलिए उनका नाम याकूब, बाद में आने वाले, तो ये नाम उनका रखा गया। तो ये माने उलमा आमतौर से पेश करते हैं जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और बताया उन्होंने कि उनके यहाँ एक पत्ती वरा रखी जाती है कि सदक़े की रकम जमा की जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि ज़रूरत पेश आई तो उसमें से 40-50 हज़ार ले लिए खर्च करके, फिर बाद में उस रकम में वापस रख दिए। क्या ये इनका अमल जायज़ है, सही है, या ऐसा नहीं करना चाहिए? जिससे भाई मौसूफ जो कहते हैं सदक़े की रकम, उससे मुराद क्या, वो ज़कात की रकम है, सदक़े की रकम है, या फिर क्या है, या फिर उमूमी जो फंड्स होते हैं वो है, क्या है, नहीं पता मुझे। बेहद ज़कात की रकम है तो फिर वो 1 साल तक रखना उनके लिए जायज़ नहीं है, और उससे लेना भी जायज़ नहीं है। और अगर सदक़े की रकम है, साल के आखिर में इन्हें जमा करते हैं, साल के आखिर में भेजते हैं, तो इसमें अगर उनके आपस में जो कमेटी बनी हुई है कि जितने लोग उसमें हिस्सेदार हैं वो लोग आपस में इस बात पे रजामंद है कि हाँ कोई हरज नहीं है कि अगर कोई इसमें से ले लेता है, उसके बाद फिर आखिर में, चूंकि साल के आखिर में तो पैसा जो है यहाँ से वो उसकी तरसील होती है, वो उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। इस बात को बुनियाद बनाकर आपस में सब राजी है कि अगर कुछ लोग कुछ ले लेते हैं कोई हरज नहीं, तो फिर इसमें आपसी रजामंदी की बुनियाद पे कोई हरज नहीं है। लेकिन हमें इस बात पे इत्मीनान नहीं होता क्योंकि वो सदक़े की रकम है, और सदक़े की रकम को हाथ लगाना ये मुनासिब नहीं लगता। हो सकता है कि इंसान भूल जाए, या फिर उसकी अगर डेथ हो जाए, हिसाब किताब ना मालूम हो, तो फिर जो है फंस जाएंगे। तो इस मामले से अपने आप को बचा के रखें। और फिर जो प्यारे नबी जो बात बताते हैं कि मा खालत ज़कात मालन क़त्तु इल्ला अहलकतहु, कि ज़कात का माल अगर किसी दूसरे माल के साथ अगर मिल जाता है तो असल माल को वो नुकसान पहुंचा देता है। तो आप जो है ऐसी जो ज़कात की रकम है, इससे अपने आप को, अपनी जेब को, अपने अखराजात को बचा के रखिए, और थोड़ी सी आप बर्दाश्त कर लीजिए कि थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लें। और अगर ज़रूरत है तो आप किसी और साथी से लेना, आपके साथी जो काम करते एक साथ है, तो कभी आप उनको कर्जा देते, वो आपको कर्जा देते, इस तरह आप कर लीजिए। वरना इससे ज़कात सदक़ात का जो माल है इसको हाथ लगाने के लिए जो है यानी दिल नहीं चाहता है, और इससे परहेज करना ही आपके हक में ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आप वापस डाल रहे हैं, लेकिन इससे बच के रहना ये जो है ज्यादा अहम है। जी साहब भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। और अब हम एक सवाल SMS से लेते हैं, और सवाल है 31 नंबर से कि क्या मर्द हजरात यानी जेंट्स वो सिल्वर यानी चांदी की चेन या ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं? यस साहब, यहाँ पर पहली बात ये है कि ख़वातीन के जेवर अलग होते हैं और मर्दों की जीनत अलग होती है। और ख़वातीन जो है कंगन पहने, हाथों में जो है बैंगल्स वगैरह पहने, कानों में भी बालियां पहने, कोई हरज नहीं है, गले में कुछ भी जेवर वगैरह पहने। लेकिन मर्द हजरात को जो है चांदी के सिलसिले में इजाज़त दी गई। सोना तो मर्द हजरात के लिए हराम है, वो तो इंशाअल्लाह ऐसी चीज़ें जो है जन्नत में मिलेंगी। लेकिन दुनिया में मुसलमान मर्दों के लिए सोने की चीज़ें किसी भी शक्ल में, अंगूठी हो, नेकलेस हो, चेन हो, कुछ भी हो, हराम है। और जहाँ तक से भाई अंगूठी से हटकर, चूंकि अंगूठी
انگوٹھی کے بارے میں بات ملتی بخاری مسلم حضرت انس اور ابن عمر سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر جو زیورات ہیں بلکہ جو زینت کی چیزیں ہیں جیسے وہ گلے میں ڈالنے کا چین ہو یا پھر جو ہے ہاتھ میں کنگن ہو یا پھر کوئی بھی ہو کان کے زیورات ہو، وہ مسلمان مردوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ دیگر علماء پیش کرتے ہیں کہ اس میں خواتین سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے جو خواتین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ان خواتین پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مرد حضرات کے لیے سبب زینت کی بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی گھڑی پہنے، چشمہ پہنے، موبائل رکھیں، اچھا لباس پہنے، جوتے وغیرہ پہنے، کوئی بھی چیز آپ استعمال کیجئے تو زینت کی بہت ساری چیزیں، اچھی خوشبو آپ لگائیے، مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جو خواتین جو چیزیں استعمال کرتی ہے تو ان کی مشابہت کی چیزیں کیوں استعمال کرے، ان میں آپ اپنی زینت کیوں محسوس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی زینت بڑھے گی، بلکہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے خواتین کی طرح نظر آئیں گے جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جو مردانہ زینت کی چیزیں آپ ان کو استعمال کریں جو کہ حلال بھی اور اچھے بھی آپ لگتے ہیں، اور خواتین کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو مطلب ہے کہ انگوٹھی کی حد تک جائز ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر جو ہے کنگن یا پھر جو چین یا بریسلیٹ اس طرح کی چیزیں جو چاندی کی کیوں نہ بنی ہو وہ جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ گھڑی ہے، اس میں کوئی مسلمان مردوں کے لیے چاندی کی جو اس طرح یعنی اس ٹائپ کی گھڑی اگر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین، ممکن ہے کہ آپ نے بھی آج کی خبروں میں سنا ہو کہ مسجد اقصی کے آس پاس یہودی اور وہاں کی حکومت، وہاں کے لوگ وہ کھدائیوں ایک عرصے سے کھدائی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب انہوں نے اس کام کو مزید بڑھا دیا ہے تاکہ مسجد اقصی کو نقصان پہنچایا جا سکے اور یہودیوں کے علاقے میں توسیع کی جا سکے، اور ان کا زیادہ سے زیادہ وہ جو مسجد کا حصہ ہے اس پر بھی یہودیوں کا مکمل قبضہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ایک دیوار جو دیوار براق یا دیوار گریا وہ کہتے ہیں، وہاں جا کے وہ روتے ہیں، اس کے بارے میں تو مسلمان ان کے حوالے کر ہی چکے ہیں، لیکن اب اس پہ مزید آگے پھیلنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ان یہودیوں کے خلاف اور ان تمام غیر مسلموں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے عزائم اور اس طرح کی کوششوں، اس طرح کے کاموں کو اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو ناکامی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو یہ ہمت دے کہ وہ ان کا مقابلہ کریں اور ان کو اس کام سے روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آج کی دعا اللہم اعنی ولا تعن علیہ یا اللہم اعنا ولا تعن علینا۔ اسی طرح ساتھ میں جو اس سے پہلے ہم نے دعائیں پیش کی ہیں، اگر آپ ان میں سے بھی کچھ یاد رہیں تو ضرور مانگیے گا، اور یاد رکھنا اصل چیز ہے، اور یاد ہوں گی تو پھر آپ نماز میں یا مختلف اوقات میں دعا مانگ بھی سکتے ہیں۔ اگر یاد ہی نہیں تو پھر مانگیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیار مانگے، اللہ کی محبت مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اب پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ حلقہ آئندہ جمعے کے روز دن کے 1 بجے دوبارہ نشر ہوگا، اور پھر آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے آپ سے اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔